بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ آج حج مبارک کا دن ہے، تو آج حج کے دن کے حوالے سے میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ آج آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے آپ پھر اللہ پاک کے ہاں جولی پھیلا کر جو بھی اللہ سے مانگیں گے تو وہ اس مبارک دن کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے حج کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ اسلام میں حج کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے۔ حج دراصل قولی، بدنی، قلبی، مالی عبادت کا مجموعہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور بندے کی بندگی کا بے پناہ اظہار ہوتا ہے۔ حج کے لغوی معنی ارادہ کرنا کے ہیں۔ حج کے شرعی معنی اسلام کے 5ویں رکن کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کے قصد کرنے کو حج کہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، تو اس موقع پر انہوں نے مختلف دعائیں کی، جن میں سے ایک یہ بھی تھی۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں بھی فرما بردار امت پیدا فرما، اور ہمیں ہماری عبادت مناسک حج کے طریقے سکھلا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ یقیناً تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، وہ تیرے پاس آئیں گے پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر، جو دور دراز کے رستوں سے چلے آئیں گے۔ سورۃ الحج کی آیت کا یہ ترجمہ ہے۔ اللہ پاک کے اس حکم کے بعد حج کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدہ حاجرہ علیہ السلام اور ان کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے کیے گئے بعض مخلصانہ اعمال کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے قیامت تک کے لیے مناسک حج میں شامل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی شان دیکھیے کہ دنیا کے کونے کونے سے عربی، اجمی، گورے، کالے، امیر، غریب، اعلیٰ، ادنا، آقا اور غلام لاکھوں کی تعداد میں ایک ہی لباس زیب تن کیے، ایک ہی طرح کے شاعر بجا لاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں بار بار حاضر ہوں کا تلبیہ پکارتے نظر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا، حج کرنا۔ اور 5واں، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ حج کی فرضیت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ استطاعت سے مراد راستے کا انتظام اور سواری کا انتظام ہے۔ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ ارکان اسلام میں حج ایک ایسا رکن ہے جو زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ حج کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت، مالدار، عاقل، بالغ مسلمان مرد و عورت پر اسی طرح فرض ہے جس طرح 5 وقت کی نمازیں، رمضان کے روزے اور صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ان سب کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حج مبرور وہ حج ہے جو مسنون طریقے اور شرعی تقاضوں کے عین مطابق کیا گیا ہو، اس میں کوئی شہوانی بات، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا نہ کیا گیا ہو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا، اس دوران میں کوئی فحش گوئی کی نہ کوئی برا کام، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف واپس لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حج کے عظیم اجر و ثواب کا مستحق صرف وہی شخص ہے جس نے دوران حج
अपनी जुबान से कोई बेहुदा बात न की, ना हाथ पांव और दीगर आज़ा आंख कानों वगैरह से किसी किस्म का बुरा काम उससे सरजद हुआ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हज मबरूर करने की सआदत नसीब फरमाए, और जितने भी हमारे मुसलमान बहन भाई इस वक्त हज के लिए अपने घरों से बैतुल्लाह तक पहुंच चुके हैं, मक्का मदीना में पहुंचे हुए हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि उन तमाम मुसलमान बहन भाइयों के हज को कबूल फरमाए, उनके घर से निकलने से लेकर वापस घर आने तक। या अल्लाह उनके जो भी नेक अमाल वो करें उनको कबूल फरमाए, और अगर उनसे किसी किस्म की कोई इंसान होने के नाते गलती कोताही हो जाए तो या अल्लाह तो अपने फजल से उनकी गलती कोताही को माफ फरमा कर उनके इस हज को कबूल फरमा, और उनकी इस बहुत बड़ी और मुबारक इबादत को कबूल फरमाते हुए या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा। जो जो दुआएं वो अपने लिए मांगे या अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमा, उनकी दुआओं को उनके लिए, उनके अहल व अयाल के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कबूल फरमा, आमीन। अब बढ़ते हैं वजीफा की तरफ। वजीफा आपने ये करना है कि हज वाले दिन आपने नमाज असर अदा करनी है। हज वाले दिन नमाज असर अदा करनी है। जब पूरी नमाज 4 रकअत नमाज अदा कर लें तो वहीं जाए नमाज पर बैठना है, बिना किसी से बात किए आपने इस अमल को करना है। आपने करना यह है कि वहीं जाए नमाज पर बैठकर एक 100 दानों वाली तस्बीह आप पास रख लें, या उंगलियों पर अगर आप पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। आपने तीसरे कलमे को 100 मरतबा पढ़ना है, और इसके अव्वल आखिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। आपने नमाज असर अदा करने के बाद वहीं जाए नमाज पर बैठकर अव्वल 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने 100 मरतबा 100 टाइम तीसरा कलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये तीसरा कलमा आपने 100 मरतबा पढ़ना है। जब तादाद मुकम्मल हो जाए तो आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर उसके बाद आपने एक तस्बीह यानी 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है। कोई सा भी इस्तग़फ़ार आप पढ़ सकते हैं। जब ये भी आप पढ़ लें तो अगर आपके पास वक्त हो तो आप कोई सा भी दुरूद शरीफ या कोई भी और अमल कर सकते हैं, और अगर आप इसके बाद दुआ करें तो दुआ भी कर सकते हैं। दुआ आपने रो रो कर गिड़गिड़ा कर आजिज़ो इंकिसारी के साथ अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होकर दुआ करनी है, और ख़ास इस दिन की मुनासबत से अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक ने जो इस दिन की फजीलत और अहमियत बताई है उसको सामने रखते हुए अल्लाह पाक से दुआ करनी है। अल्लाह पाक से ये दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो लोग तेरे दर पर हज की इस इबादत को कर रहे हैं या अल्लाह तो उनकी इबादत को कबूल फरमा ले, और या अल्लाह हम सबको भी तौफीक दे कि हम भी या अल्लाह तेरे दर पर हाजिरी देकर इस मुबारक इबादत को करने वाले बन जाएं। इसके साथ साथ वो हाजी जो दुआएं कर रहे हैं या अल्लाह उनकी दुआओं को उनके लिए कबूल फरमा, उनके घर वालों, उनके रिश्तेदारों के लिए, उनके खानदान वालों के लिए कबूल फरमा, या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कबूल फरमा, और उनकी उन दुआओं की बरकत से या अल्लाह तू हम सब के हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह हमारी जो भी परेशानियां मुश्किलात हैं या अल्लाह उनको तू दूर फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस या अल्लाह मेरे इस चैनल की मुनासबत से या अल्लाह जितने भी बहन भाइयों ने अपने नाम कमेंट सेक्शन में भेजे हैं या अपने मसाइल मुझसे शेयर किए हैं, या अल्लाह तू सबको जानता है। या अल्लाह मैं नाम लेकर उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ, लेकिन या अल्लाह इतना वक्त नहीं है, इसलिए या अल्लाह जिन जिन बहन भाइयों ने मुझे दुआओं के लिए कहा है और जो कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं सके, या अल्लाह तू सबको जानता है। या अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह सबकी परेशानियों और मुश्किलात को या अल्लाह तू अपने फजल से दूर फरमा दे। या अल्लाह आज के इस मुबारक दिन की बरकत से या अल्लाह तू हम पर खुसूसी फजल फरमा दे। या अल्लाह मुसलमानों पर रहम फरमा दे। या अल्लाह हम सब उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा दे। या अल्लाह नेक और एक बना दे। या अल्लाह दीन की समझ अता फरमा दे। या अल्लाह दीन पर चलना हमारे लिए आसान फरमा दे। या अल्लाह जितने भी बहन भाई परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह जो मकरूज है उन्हें कर्ज की अदायगी की सूरतें पैदा फरमा दे। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक सालेह नरीना औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह जो साहिब औलाद हैं या अल्लाह उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह जो अपने या अपनी औलाद के रिश्तों के लिए परेशान हैं या अल्लाह उन्हें नेक और माकूल रिश्ते अता फरमा दे, दीनदार रिश्ते अता फरमा दे। या अल्लाह जो बेरोजगार हैं उन्हें हलाल जायज़ रोजगार अता फरमा दे। या अल्लाह
जो मांगा वो भी अता फरमा दे। या अल्लाह जो नहीं मांग सके या अल्लाह हमारे हक में वो भी अता फरमा दे। या अल्लाह जितने भी बीमार हैं उनको रूहानी जिस्मानी बीमारियों से या अल्लाह तू शफा अता फरमा दे। या अल्लाह जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं या अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आली मुकाम अता फरमा दे। या अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, या अल्लाह तू बिन मांगे अता फरमा दे। या अल्लाह खात्मा बिल खैर खात्मा बिल ईमान फरमा दे। या अल्लाह मरते वक्त कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़बानों पर जारी फरमा दे। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह जितने भी बहन भाई तेरे सामने अभी बैठे हैं या अल्लाह तू उन सब के दिलों के हाल को जानता है। या अल्लाह उन सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह उन सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह उन सब की परेशानियों को तू दूर फरमा दे। या अल्लाह उन सब की हाजात को तू पूरा फरमा दे। या अल्लाह अपना खास लुत्फ अपना खास फजल करम और एहसान फरमा दे। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को ना देख। या अल्लाह तेरी रहमत बहुत वसी है। या अल्लाह हम सब पर रहम फरमा दे। या अल्लाह करम फरमा दे। या अल्लाह आफियत वाला मामला फरमा दे। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।